Right. Very good morning to all. I welcome you all for today's MOS online class. కార్తిక్ అన్మ్యూట్ చేసుకో ఒకసారి. కార్తిక్ Yes, sir. సౌండ్ వినబడుతుందమ్మా? Yes, sir. Audible, sir. ఓకే. వాట్ అబౌట్ స్క్రీన్ విజిబుల్ కనబడుతుందా? Yes, sir. Visible, sir. ఇది కనబడుతుంది ఇప్పుడు నేను పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసిన ఒకటి. Yes, sir. ఓకే, రైట్. Right. So, in the last class, I discussed about different problems related to the change in dimensions related to the thin cylinders. Okay. Like I did problem related to how to find out the delta D, delta L, and delta V. Okay, whenever the thin cylinder is subjected to some internal pressure P. Okay, and after that I discussed some concepts related to the thick cylinders. Okay, you know what is the thick cylinder. Okay, you know what is the difference between, already I clearly mentioned in my earlier class. Okay, what is the thin cylinder and thick cylinder. Okay, so last class లో ఆల్రెడీ మనం థిన్ సిలిండర్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. సో whenever the thickness to diameter, okay, thickness of like thin cylinder to the internal diameter of thin cylinder should be greater than 1/20. Such type of cylinders we'll call it as the thick cylinders. Okay, and after that I discussed that థిక్ సిలిండర్స్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, రేడియస్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో డ్యూరింగ్ దట్ కేస్, ఓకే, ఆల్వేస్ హూప్ స్ట్రెస్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇన్నర్ సర్కంఫరెన్స్ దగ్గరగా మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది, అండ్ అవుటర్ సర్కంఫరెన్స్ దగ్గరగా మినిమంగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, and also we discussed some two different assumptions, okay, related to the thick cylinders. Okay, I discussed some two different assumptions related to the thick cylinders. Okay, so I clearly mentioned that hoop stress, okay, will be maximum at the inner circumference and hoop stress will be minimum at the outer circumference in the thick cylinders, and also mentioned that okay, there will be two different assumptions we have to follow in the case of Lam's theory, okay, in developing the Lam's equation. One is the material of the shell is the homogeneous, okay, and also isentropic. Okay, and second condition I discussed that the plane sections of the cylinder, those are perpendicular to the longitudinal axis, always remain plane even after the when it is subjected to the internal pressure. Okay, so these two conditions we discuss. One is the material of the shell is homogeneous, and the plane sections of the cylinder, which are like perpendicular to the longitudinal axis, always remain plane even after the application of the internal pressure. So these conditions are discussed. Okay, and today I'll go through the how to develop the Lam's equation. Okay, we'll derive the Lam's equation. So even I this is the like okay, I can explain this particular topic. Okay, I already clearly mentioned that if we have to consider one thick cylinder, okay, this is the like a thick cylinder we consider, and which is having
the length of L. Okay, it is L is the length of the thick cylinder. Okay, and R1 is the ఈ సెంటర్ నుండి ఇక్కడ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ వచ్చేసి R1 అనమాట. ఈ R1 అనేది ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అనమాట. ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. అండ్ ఈ సెంటర్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్, ఈ సెంటర్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ మనకి R2 ఉంది కదా, ఇక్కడ కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ comes under the external radius of the cylinder. Okay, external radius of the cylinder. And after that I clearly mentioned that to derive the equation we have to consider that we already mentioned that R1 is the internal radius of the cylinder and R2 అనేది ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ నుండి ఇది R2 అనేది external radius of the cylinder. And I considered one layer which is at a distance of x. ఈ లేయర్ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ మనం ఒక x డిస్టెన్స్ రేడియస్ దగ్గర కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసి dx అన్నమాట. ఓకే, dx. ఓకే, we considered a thick cylinder subjected to the internal pressure, okay, which is having the internal radius of R1. Okay, which is having the internal radius of R1 and outer, that is external radius of cylinder is R2. And we consider a layer at a distance of radius, that is x radius, and thickness of the cylinder, that layer what we consider distance of x is the dx. Okay, so this is the how okay, we are assuming that where okay, the inside the cylinder, okay, inside the cylinder, this is the like distance can be that px is we are going to representing that the inside the cylinder, it is subjected to the inside surface of the cylinder is subjected to the radial pressure. So this is the area, you can see that. Okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లోపల. ఈ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే మనం ఆ లేయర్ దగ్గర తీసుకున్నామో ఆ ఎక్స్ డిస్టెన్స్, ఆ లేయర్ యొక్క ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ మీద మనకి రేడియల్ ప్రెజర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఆ ప్రెజర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ బై విత్ పిఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇలా దిస్ ఈజ్ ద వన్. ఓకే, ఈ ఏరియాలో మనకి ఇలా ఆరో మార్క్స్ అన్ని ఇట్లా వేయడం జరిగింది కదా. ఆ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి పిఎక్స్ ప్లస్ డిపిఎక్స్ అన్నమాట. ఓకే, మనకు వచ్చేసి ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి పిఎక్స్, అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి మనకి పిఎక్స్ ప్లస్ డిపిఎక్స్ అన్నమాట. సో మనం ఏం చేసామంటే ఒక లేయర్ డిఎక్స్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఆర్ రేడియస్ దగ్గర ఒక లేయర్ కన్సిడర్ చేసాం. దాని థిక్నెస్ వచ్చేసి డిఎక్స్ అన్నమాట. ఈ లేయర్ యొక్క ఇన్నర్ సర్ఫేస్ మీద మనకి యాక్ట్ అవుతున్న ప్రెజర్ వచ్చేసి వీఆర్ గివెన్ ద సింబల్ యాజ్ పిఎక్స్ అని ఇచ్చామన్నమాట. తర్వాత అవుటర్ సర్ఫేస్, ఈ బయట సర్ఫేస్ పైన, ఈ బయటి సర్ఫేస్ పైన యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి మనకి పిఎక్స్ ప్లస్ డిపిఎక్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ హూప్ స్ట్రెస్ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ విత్ సిగ్మా ఎక్స్. ఓకే, సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ద హూప్ స్ట్రెస్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే, అండ్ వేర్ పిఎక్స్ అనేది రేడియల్ ప్రెజర్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అండ్ పిఎక్స్ ప్లస్ డిపిఎక్స్ అనేది రేడియల్ ప్రెజర్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్. అండ్ సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ప్రెజర్ ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ కావడం వల్ల ఆ రెసిస్టింగ్ ఏరియా పైన డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్ వచ్చేసి మనకి సిగ్మా ఎక్స్ అనమాట. ఆ సిగ్మా ఎక్స్ అనేది హూప్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కేస్. సో ఈ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసేటప్పుడు మనకి, ఓకే, ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ అనేది దాని లిమిట్స్కి మించి దాటిపోయిందంటే మనకి మనం ఆల్రెడీ చెప్తే ఆ సిలిండర్ అనేది అలాంగ్ ద లెంత్ ఇలా బస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అలాంగ్ ద లెంత్, ఓకే, అలాంగ్ ద లెంత్ డ్యూ టు ద అవర్ హూప్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ ఆ ఫోర్స్ అనేది విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిన తర్వాత, విత్ ఇన్ లిమిట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్సీడ్ అయిపోతే ఆ తర్వాత ఆ సిలిండర్ అనేది, థిక్ సిలిండర్ అనేది 2 పార్ట్స్గా బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకుంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటే,
ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క లేయర్ ఓకే అలాంగ్ ద లెంత్ ఓకే దిస్ పర్టికులర్ లెంత్ ద థిక్నెస్ ఆ డిఎక్స్ పైన మనకి ఆ రెసిస్టింగ్ ఏరియా పైన మనకి స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంటుంది అన్నమాట. సో ఈ యొక్క లేయర్ పైన ఈ యొక్క లేయర్ పైన మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సిగ్మా ఎక్స్ అనేది అన్నమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఐఎమ్ షోయింగ్ విత్ ద యారో మార్క్ కనబడుతుంది. ఓకే సో దిస్ పర్టికులర్ ఓకే థిక్నెస్ డిఎక్స్ పైన ఈ సైడ్ కూడా ఈ సైడ్ రెండు సైడ్లో కూడా మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది ఆ రెసిస్టింగ్ ఏరియా పైన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద హూప్ స్ట్రెస్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్నల్ ఈ పిఎక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ మీరు ఈ ఇన్సైడ్ ఓకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో అనమాట. ఓకే ఇక్కడ ఇది యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద పిఎక్స్ ఓకే ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ మీద అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఇక్కడ యాక్ట్ అయింది పి ప్లస్ డిపిఎక్స్ అని దట్ ఈస్ ద ప్రెజర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. దిస్ వన్ ఈజ్ ద థిక్నెస్ డిఎక్స్. ఈ థిక్నెస్ డిఎక్స్ పైన మన రెసిస్టింగ్ ఏరియా అలాంగ్ ద లెంత్ ఎల్ వరకు మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అయితే ఈ ఎంటైర్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ 2x ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎంటైర్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఆర్ ద పర్టికులర్ థిన్ సిలిండర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే 2xగా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. 2x అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసండి థిక్నెస్ అనేది డిఎక్స్ కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారంటే మీరు అబ్జర్వ్ హియర్ ఈ సెంటర్ నుండి కరెక్ట్గా మనకి ఇన్సైడ్ ఇది ఇన్నర్ రేడియస్ ఎక్స్ అక్కడ నుండి మనకి థిక్నెస్ వచ్చేసి డిఎక్స్ అనమాట. సో మనకి థిక్నెస్ అనేది 2 సైడ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ అని రాసుకున్నాం అన్నమాట. టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ అన్నమాట. ఓకే సో టోటల్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి 2x ఉంటుంది. ఈ 2 డిఎక్స్ కూడా రెండు dx1 ఈ పక్క dx1 ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. ఓకే ఇక్కడ కూడా dx థిక్నెస్ ఉంది కాబట్టి మనం 2dx రాసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ కామన్ తీసుకుని ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటాం డిస్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే టోటల్ అవుటర్ రేడియస్ అనమాట. అవుటర్ రేడియస్ ఏం తీసుకుంటామంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇవన్నీ మీరు బాగా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి లిమిట్స్ కన్నా ఫోర్స్ కానీ ఎక్కువైన తర్వాత థిక్ సిలిండర్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ హూప్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ థిక్నెస్ ఈ ఎంటైర్ అలాంగ్ ద లెంత్. ఓకే అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట ఇన్నర్ రేడియస్ వచ్చేసి 2x ఓకే అండ్ అవుటర్ రేడియస్ వచ్చేసి 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ అండ్ పిఎక్స్ అనేది ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి పి ప్లస్ డిపిఎక్స్ అన్నమాట. ఓకే అండ్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద థిక్ సిలిండర్ అండ్ సిగ్మా ఎక్స్ వచ్చేసి హూప్ స్ట్రెస్. ఇక్కడ డిఎక్స్ అనేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద లేయర్ వాట్ వి కన్సిడర్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద హౌ you have to remember the different notations. Okay so now I am going to derive the derivation related to the Lam's equation. Okay for that what I am going to consider is the okay to derive the Lam's equation what we are going to consider here is the bursting force equation రాసుకుంటాం. Okay bursting force okay bursting force okay is equal to మనకి ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతున్న మొత్తం ఫోర్స్ కనుక్కోవాలంటే పిఎక్స్ వచ్చేసి అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ప్రెజర్ అన్నమాట.
ఇంటూ ఏరియా. ఓకే, సో దాంట్లో నుండి మనం ఇన్సైడ్ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్, ఇది వచ్చేసి ఫోర్స్ రిలేటెడ్ టు ద దిస్ పర్టికులర్ పిఎక్స్ ఇంటూ ఏరియా అనేది ఫోర్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. ఓకే, దాంట్లో నుండి మనం అవుటర్ సర్ఫేస్ యొక్క ఫోర్స్ తీసేస్తే దాని వచ్చిన ఫోర్స్ బస్టింగ్ ఫోర్స్. ఓకే, సో మైనస్ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి పిఎక్స్, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, పిఎక్స్ ఇన్ ప్లస్ పిఎస్ ప్లస్ డిపిఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ అన్నమాట. అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్. ఓకే, ఓకే, multiplied with the area. Okay, this is the equation number 1. ఇక్కడ px అనేది ప్రెజర్, ఈ ప్రెజర్ అనేది ఇన్నర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్. ఓకే, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ px, అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వచ్చేసి px ప్లస్ dpx. ఓకే, సో మనము బస్టింగ్ ఫోర్స్ కావాలంటే మనకి the force that is acting on the inner surface minus the force that is acting on the outer surface సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే మనకు అప్పుడు బస్టింగ్ ఫోర్స్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఈక్వేషన్ అని నేను ఎక్స్టెండ్ చేసి రాసుకుంటాను ఈక్వేషన్ 1ని. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద టర్మినాలజీ. పిఎక్స్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రెజర్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అనమాట. అక్కడ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ ఏరియా అనేది మనకి ఇన్నర్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇదన్నమాట. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకి దాని యొక్క ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ 2x. ఓకే, 2x ఆ డిస్టెన్స్ 2x అండ్ యాట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద ఎంటైర్ లెంత్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే 2xని ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2xని ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2x మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎల్ మైనస్ తర్వాత అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ పిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇంటూ పి ఇంటూ ఎక్స్ అన్నాం. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ ఇది కాబట్టి జస్ట్ కీన్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. తర్వాత ఏరియా అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, మనకి అవుటర్ సర్ఫేస్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ దిస్ వన్. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇది అన్నమాట. ఓకే, 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎల్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఏరియా దట్ ఈస్ యాక్టింగ్. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో మనకి కామన్ టర్మ్స్ రాసుకుంటాను. కామన్ టర్మ్ ఈ ఎంటైర్ దీంట్లో 2l కామన్ ఉంది, 2l దీంట్లో కూడా 2l అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఈ రెండు హాఫ్లో కూడా 2l అనేది ఈ ఈక్వేషన్ 2l, ఈ ఈక్వేషన్ కూడా 2l అనేది మనం కామన్ తీసి తర్వాత ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాము. 2l మల్టిప్లైడ్ విత్ పిఎక్స్, 2l బయటకు తీసేస్తామంటే పిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ అని రాసుకుంటాం. పిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్. ఓకే, ఈ పిఎక్స్ను ఎక్స్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, పిఎక్స్ను ఈ ఎంటైర్ ఈ 2 ఈ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, పిఎక్స్ ఎక్స్ రాసుకుంటాం. తర్వాత పిఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాసుకుంటాము. ఈ పిఎక్స్ నేను చేస్తున్నానంటే ఈ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. తర్వాత డిపిఎక్స్ని ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఎక్స్ డిపిఎక్స్ ప్లస్ డిపిఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా మనం ఎక్స్టెన్షన్ రాసేసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ డిపిఎక్స్ ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో
డిపిఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది చాలా స్మాలర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. అంటే మనం ఆ డిపిఎక్స్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తాం, లేకపోతే ఒమిట్ చేస్తాం అన్నమాట. డిపిఎక్స్ డిఎక్స్ అనే దాన్ని. ఓకే, ఈ బస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్లో మనము ఆ అండర్లైన్ చేసిన డిపిఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది స్మాలర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈక్వేషన్ 2L ఓకే పిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఎక్స్ పిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఓకే మైనస్ పిఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే మైనస్ బికాస్ ప్లస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ కాబట్టి అది మైనస్ అవుతుంది ఎక్స్ డి పిఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ డి పిఎక్స్ ఓకే. ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ నేను మినిమైజ్ రాసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ఈ పిఎక్స్ మనకి ఈ పిఎక్స్ ఎక్స్ ఓకే ఈ పిఎక్స్ ఎక్స్ ఈ మైనస్ పిఎక్స్ ఎక్స్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్లస్ పిఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఎక్స్. అప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2L మైనస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ అనమాట. ఇది పిఎక్స్ డిఎక్స్ పిఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే మైనస్ ఎక్స్ సారీ మళ్ళీ రాస్తాను ఇక్కడ ఓకే రైట్. సో మిగతా టర్మ్స్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాను. వచ్చేసి ఇది ఈ టర్మ్ మిగిలిపోయింది కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ రాసుకున్నాను పిఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డి పిఎక్స్ అనమాట. ఎక్స్ డి పిఎక్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ టు ద మైనస్ దిస్ ఈజ్ టిఎల్ ఓకే మైనస్ టిఎల్. ఇది మైనస్ 2L అని రాసుకుంటే లోపల ఈ టర్మ్స్ అనేది పాజిటివ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఈ 2L మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ పిఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ ఏం చేసుకుంటున్నా అంటే ఈ పాజిటివ్ 2L ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ 2L. తర్వాత ఈ మైనస్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు మనము పిఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఈ ప్లస్ 2L మైనస్ 2L రాసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ మైనస్ పిఎక్స్ అనేది ప్లస్ అని రాసుకుంటాం. తర్వాత ఇది మైనస్ కూడా ప్లస్ అని రాసుకుంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ నెంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 3. ఓకే నెంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 3. ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. రైట్. ఇప్పుడు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఏమన్నా ఓకే ఇలా స్క్రీన్ షేరింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీరు నాకు కాల్ చేయండి ఎవరో ఒకరు. ఓకే రైట్. సో we know that resisting force అనేది హూప్ స్ట్రెస్ we know that resisting force equal hoop stress multiplied with the area on which sigma x is acting. Okay, we know that resisting force is equal to hoop stress. Okay, hoop stress అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు hoop stress సింబల్ సిగ్మా ఎక్స్ అనుకున్నాం అనమాట. ఓకే సో ఏరియా వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు మనకి సిగ్మా ఎక్స్ ఏరియా, దాని రిలేటెడ్ ఎక్కడైతే సిగ్మా ఎక్స్ యాక్ట్ అవుతా ఉందో దాని రిలేటెడ్ ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ అప్పుడు ఈ సిగ్మా ఎక్స్ రాసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏరియా అనేది మనకి ఇక్కడ ఇది బికాజ్ మనకి ఆ 2dx డిస్టెన్స్ మీద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ లేయర్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ 2dx పైన రాసుకుంటున్నాను. మీకు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను డయాగ్రామ్లో. ఓకే ఈ సిగ్మా అనేది మనకి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఈ అలాంగ్ ద లెంత్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంది. మనకి ఈ ఎంటైర్ దీనిపైన ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 × 2dx అనమాట.
ఈ థిక్నెస్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ థిక్నెస్ ఇక్కడ ఒక థిక్నెస్ డిఎక్స్, ఇక్కడ ఒక థిక్నెస్ డిఎక్స్ కాబట్టి డిఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ 2dx అవుతుంది కాబట్టి 2dxని ఎంటైర్ లెంత్తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏరియా వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకు నేను 2dx తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ చూపించాం మనకి ఈ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఎక్కడైతే ఈ థిక్నెస్ ఒక సైడ్ ఉన్న లేయర్ పైన ఇక్కడ డిఎక్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది, ఇంకొక సైడ్ కూడా డిఎక్స్ అనే థిక్నెస్ ఉంది కాబట్టి డిఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ 2dx అండ్ దాని లెంత్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా వస్తుంది కాబట్టి మనం అనేది ఇక్కడ 2dx రాసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, దాని రెసిస్టింగ్ ఏరియా వచ్చేసి దాని డిస్టెన్స్ 2dx మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎల్ అన్నమాట. 2dx ఎల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. మీరు రాసుకుంటాం. Meanwhile, you just even note down this particular one. Resisting force is equal to sigma x multiplied with 2dx. 2dx అన్నమాట. dx అనేది థిక్నెస్. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎల్. ఓకే, సో దట్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అనే ఈక్వేషన్ మనం నెంబర్ 4 అని రాసుకున్నాను. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఈక్వేటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ 3 and 4. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే equating the equations. Okay, equations 3 and 4. Equating the equations because ఇది కూడా మనకి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్, ఇది కూడా రిలేటెడ్ టు ద ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ కదా, ఆ రెండు ఈక్వేషన్ మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో sigma x, okay, sigma x 2dx L equal to minus 2L px dx plus x dpx అన్నమాట. x dpx. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఈ రెండు కూడా ఈక్వేట్ చేస్తాం. బికాజ్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బస్టింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. అంతవరకు మనకి స్ప్లిట్ కాదు. ఎప్పుడైతే మనకి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ బస్టింగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అయిపోతే అప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఆ థిక్ సిలిండర్ రెండు పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బస్టింగ్ ఫోర్స్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 4 ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈక్వేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటున్నాను అంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు minus 2 into L multiplied with px dx plus x dpx. Okay, x dpx by okay 2 into d into x L అని రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే నేను 2 పార్ట్స్ రాసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఓకే, ఈ ఎల్ కూడా క్యాన్సిల్ కావచ్చు. మనం ఇక్కడ 2 ఈ ఎల్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత హలో, ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ 2 ఈ ఎల్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి నేను ఏం రాసుకుంటున్నాను అంటే 2 పార్ట్స్ రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. పిఎక్స్ ఓకే, ఇక్కడ డిఎక్స్ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పిఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, పిఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, కింద ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు 2L క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి డిఎక్స్ అని రాసుకుంటాము. మైనస్ ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ కూడా మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది మనకి. ఎక్స్ ఇంటూ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్, ఎక్స్ ఇంటూ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్, ఈ డిఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం సిగ్మా ఎక్స్
that is hoop stress is equal to minus px minus x into dpx x into dpx by dx అని రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ సిగ్మా x అంటే హూప్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఎక్స్, ఓకే, మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్. ఓకే, ఇలా రాసుకుంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ నంబర్ యాజ్ 5. Okay, note down this equation. After that I will again continue the remaining part of the derivation. Okay, first మనం ఏం చేస్తామంటే we are finding out the force related equation. For that I am subtracting the bursting force కనుక్కోవడానికి force that is acting on the inner surface minus force that is acting on the outer surface subtract చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ బర్స్టింగ్ ఫోర్స్ ఇస్తుంది అనమాట. బర్స్టింగ్ ఫోర్స్ అనేది -2L px dx ప్లస్ x dpx అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హూప్ స్ట్రెస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏరియా ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అనమాట. హూప్ స్ట్రెస్ అనేది సిగ్మా ఎక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ రాసుకున్నాం. ఏరియా అనేది మనకి థిక్నెస్ డిఎక్స్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 sides యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 2dx మల్టిప్లైడ్ అలాంగ్ లెంత్ కాబట్టి ఇంటూ ఎల్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బస్టింగ్ ఫోర్స్ అనుకుని తెలుసు కాబట్టి మనకి వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ 3 and 4 అండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ గాట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 దట్ ఈజ్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. ఈ థిక్ సిలిండర్లో ఈ డెరివేషన్ అనేవి ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జస్ట్ ప్లీజ్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ డెరివేషన్. ఓకే, ఓకే. సో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని. థిక్ సిలిండర్స్లో లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, హూప్ స్ట్రెస్ అనేది వేరీ అవుతుంది. ఓకే, రేడియస్ మారేటప్పుడు లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఏమి మారదు. అన్ని చోట్ల కూడా ఒకటే కామన్గా ఇట్ ఈస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. ద లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్, okay, the longitudinal strain is constant. Longitudinal strain అనేది at any point longitudinal strain at any point, okay, is constant. ఓకే, సో మనకి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఎక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎక్స్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ దగ్గర ఒక లేయర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనమాట. అక్కడ దేర్ విల్ బి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఓకే, 3 types of stresses are acting. ఓకే, ఎక్కడైతే మనము ఓకే డిస్టెన్స్ ఎక్స్ రేడియస్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము, ఒక లేయర్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఆర్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ పైన దగ్గర 3 ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ స్ట్రెసెస్ ఏంటివంటే వన్ ఈస్ రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ది సింబల్ పిఎక్స్. ఓకే, మనం ఏం చేసామంటే ఒక థిక్ సిలిండర్లో
ఒక ఎక్స్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ దగ్గర ఒక లేయర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ లేయర్ దగ్గర 3 రకాల స్ట్రెస్సెస్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, దట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద పిఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి హూప్ స్ట్రెస్. హూప్ స్ట్రెస్, హూప్ స్ట్రెస్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్, హూప్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ కావచ్చు. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద సిగ్మా ఎక్స్. ఓకే, అండ్ మూడవ స్ట్రెస్ వచ్చేసి లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద సిగ్మా 2. ఓకే, మనం ఒక లేయర్ కన్సిడర్ చేసాము, ఆ లేయర్ థిక్నెస్ వచ్చేసి డిఎక్స్, దాని ఎట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట. అక్కడ మనకి 3 రకాల స్ట్రెస్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ పిఎక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి హూప్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ సింబల్ సిగ్మా ఎక్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ is the longitudinal stress, that is sigma 2. Okay, sigma 2. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, now I am going to write the equation related to the longitudinal strain. Longitudinal strain, longitudinal strain, longitudinal strain at that particular point sigma 2. దాన్ని ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకుంటున్నామంటే, దట్స్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ సిగ్మా 2, ఎప్సిలాన్ 2. longitudinal strain is the at any point, that particular any point is the epsilon 2. So epsilon 2 is a longitudinal strain కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ వచ్చి సిగ్మా 2 బై ఈ, మిగతావన్నీ కూడా మైనస్ మ్యూ సిగ్మా ఎక్స్. దిస్ ఈస్ ద హూప్ రిలేటెడ్ స్ట్రెయిన్. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి పిఎక్స్, అదే రేడియల్ కంప్రెసివ్ అనమాట. అది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, తర్వాత మైనస్ మ్యూ కంప్రెసివ్ కాబట్టి మళ్ళీ మైనస్ అని రాసుకుంటాం, మ్యూ పిఎక్స్ బై ఈ. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని మొత్తం ఈక్వేషన్ సిగ్మా 2 బై ఈ, సిగ్మా 2 బై ఈ మైనస్ మ్యూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ. ఓకే, ఈ కంప్రెసివ్ కూడా ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ రాసి, సో ఈ మైనస్ మైనస్ అనేది ప్లస్ అయిపోతుంది మనకి. అప్పుడు మ్యూ పిఎక్స్ బై ఈ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ related to the radial compressive stress, and this is related to hoop stress, and this is related to the longitudinal stress అన్నమాట. So this is the equation related epsilon 2. Epsilon 2 is equal to sigma 2 by e minus mu అంటే Poisson's ratio multiplied with hoop stress sigma x by e plus Poisson's ratio multiplied with the radial compressive stress px by e అన్నమాట. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ నెంబరింగ్ ఇట్ as 6. You just number it as 6. Okay, epsilon 2 is equal to sigma 2 by e minus mu sigma x by e plus sigma, sorry, plus mu plus mu px by e అన్నమాట. So this is the equation number 6. Okay, okay. Okay, so this is the equation number 6. సో మనం ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఏంటంటే లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అట్లనే మన యంగ్స్ మాడ్యులస్ కూడా కాన్స్టెంటే అండ్ మ్యూ కూడా కాన్స్టెంటే. కాబట్టి మనము ఏం చేస్తున్నామంటే
ఈ ఈక్వేషన్ 6లో ఎప్సిలాన్ రిలేటెడ్ వన్ వచ్చేసి మనము ఆ స్ట్రెయిన్ రిలేటెడ్ వన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ సిగ్మా 2 లాంగిట్యూడ్ స్ట్రెయిన్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఆ టర్మ్స్ అన్ని కూడా తీసేస్తాం అనమాట. రాసేసి మనం ఏం రాసుకుంటామంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ద సిగ్మా ఎక్స్. ఓకే, సిగ్మా ఎక్స్ ఇది ప్లస్ అయినప్పుడు ఇది మైనస్ అనేది ఇది వచ్చేసి మనం మైనస్ రాసుకుంటాము. ఓకే, పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనమాట, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a అనుకుంటున్నామా, 2a. ఓకే, ఓకే, 2a వేర్ a is constant, వేర్ a is constant అనమాట. ఓకే, ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో కూడా సిగ్మా 2 ఈ మ్యూ అన్నీ కూడా మనకి ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటుందంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఓకే పిఎక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాను, పాజిటివ్ రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ పిఎక్స్ అనేది నెగిటివ్ మైనస్ మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనం మైనస్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాసుకున్నమాట. సో ఆ కాన్స్టెంట్ ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేటింగ్ టు ద 2a. ఓకే, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2a అని ఈక్వేట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ టు ద ఈక్వేషన్ 7. ఓకే, ఓకే, ఈక్వేషన్ సారీ ఓకే మనకి సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2a అనమాట, వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటాం, సిగ్మా ఎక్స్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ హూప్ స్టెప్స్లో రాసుకుంటే సిగ్మా ఎక్స్ అనేది పిఎక్స్ ప్లస్ 2a అని రాసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ 2a ఉంది కదా, ఇది సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ 2a అని రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో దాన్ని ఐఎమ్ నెంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 7, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 7. సో నౌ మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 5 కూడా మనకు తెలుసు, ఈక్వేషన్ 5 కూడా రిలేటెడ్ టు ద మనకి ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది మనకి ఈక్వేషన్ 5 అనేది. ఈక్వేషన్ 5 ఏమి మనకి అక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సిగ్మా ఎక్స్ అన్నమాట. ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మోసారి రాస్తాను కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు మనం. ఈక్వేషన్ 5 ఈజ్ సిగ్మా ఎక్స్ హూప్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసిన దాన్ని మన నంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, అది మళ్ళీ ఇక్కడ రీరైట్ రాసుకుంటున్నాను, రీరైట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై 6, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ మనకి 5 అనమాట. నౌ ఇవి రెండు కూడా రిలేటెడ్ టు హూప్ స్ట్రెస్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వేషన్ కూడా నేను ఈక్వేట్ చేస్తున్నా అన్నమాట. ఈ రెండు కూడా హూప్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి నౌ ఈక్వేట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ that is equation 5 and equate to equation 7. ఈక్వేషన్ 5 ఈక్వేషన్ 7 ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ 7 వచ్చేసి పిఎక్స్ ప్లస్ 2a, ఈక్వేషన్ 5 వచ్చేసి మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ అన్నమాట. ఈ రెండు కూడా ఈక్వేట్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ 5 సారీ ఇది ఈక్వేషన్ 7, ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా ఈక్వేట్ చేసి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. పిఎక్స్ ప్లస్ 2a దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ అని రాయడం జరిగింది. ఓకే, సో నేను ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకుంటే రీరైట్ చేసుకొని నేను ఏం రాసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఓకే ఇది అనేది ఎక్స్ డిపిఎక్స్ ఇది ఈ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ ఈ పక్కకు వచ్చిందంటే మైనస్ ఎక్స్ అనేది డిపిఎక్స్ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మైనస్ పిఎక్స్
ఓకే, మైనస్ పిఎక్స్. ఇది ఈ పాజిటివ్ పిఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈ పక్క వస్తే మైనస్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేసుకుంటున్నాం అంటే మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ 2a అని రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇది ఈ పక్క వచ్చిందంటే మనకి మైనస్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఎక్స్ డిపిఎక్స్ ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, దాన్ని మనకి ఈ మైనస్ పిఎక్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే -2px అని రాసుకోవచ్చు మనం యాడ్ చేస్తే. ఓకే, -2px -2a అని రాసుకుంటాను. సో మళ్ళీ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ నేను స్ప్లిట్టింగ్ ద ఈక్వేషన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆఫ్ నేను చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ అనేది ఈ పక్క వస్తే రాసుకున్నాను అంటే డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2px బై ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ ఈ సైడ్ వచ్చిన తర్వాత 2px బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. మైనస్ 2a బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. 2a బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎంత మొత్తాన్ని కూడా నేను డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీంట్లో 2 కామన్గా ఉంది కాబట్టి -2ని కామన్ తీస్తే అప్పుడు పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, -2ని మనం కామన్ తీస్తే ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో అప్పుడు మనం -2px ప్లస్ ఏ బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ నేను రాసుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని డిపిఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై ఇది అనేది పిఎక్స్ బై ఈ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు బై మనకి పిఎక్స్ బై ఏ అని రాసుకుంటాం. డిపిఎక్స్ బై పిఎక్స్ బై ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి, ఇది పక్కకు వస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది, మైనస్ డి టు డిఎక్స్ బై ఎక్స్ అని రాసుకుంటాము. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8 is dpx by px plus a is equal to -2 dx by x. This is the equation number 8. Okay, you note down this equation number 8. ఓకే, రైట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే సిగ్మాక్స్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఈక్వేషన్ 5, ఈక్వేషన్ 7. ఓకే, ఈక్వేషన్ 5 వచ్చేసి ఇదనమాట. సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -px మైనస్ ఎక్స్ డిపిఎక్స్ బై డిఎక్స్. తర్వాత ఈక్వేషన్ 7 వచ్చేసి సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఈక్వేట్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ నుండి మనం ఈ గాట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8, దట్ ఈస్ డిపిఎక్స్ బై పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 dx by x. That is the equation number 8. Okay, right. Okay, right. Note down the equation number 8. Meanwhile, I will erase this and will start the remaining part of the derivation. Okay. Okay.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఏదో ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే ఓకే, బోత్ ద సైడ్స్ dpx by px plus a is equal to minus 2 dx by x. Integrating this particular equation, integrate the equation 8, integrating equation 8 అని. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినామంటే అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఓకే, లాగ్ బేస్ ఈ పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత -2 లాగ్ బేస్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ బేస్ ఈ బి అని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8 ఏదైతే ఉందో డిఎక్స్ బై పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 dx by x. సో ఆ ఈక్వేషన్ మనము ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి లాగ్ ఈ పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ -2 లాగ్ ఈ వేసి ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వేసి బి, ఇదన్నమాట ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఐఎమ్ నెంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 9. ఓకే, 9. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి లాగ్ వేర్ లాగ్ ఈబి అనేది ఇది కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, okay, is constant of integration. So the equation 9 can be written as, then the equation 9 is written as ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం log base e px plus a is equal to minus log base e x square plus log ev అని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. లాగ్ బేస్ ఈ ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇదే ఈ ఈక్వేషన్ మనం మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు అండి. లాగ్ ఇది మైనస్ లాగ్ కాబట్టి పాజిటివ్ రాసుకోవచ్చు అంటే లాగ్ బేస్ ఈ పాజిటివ్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం రాసుకోవచ్చు అంటే బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లాగ్ బేస్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ది ఈక్వేషన్ యాజ్ లాగ్ లైక్ పిఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ రెండు సైడ్లో కూడా పోయిన తర్వాత మనకి పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఇక్కడ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు అంటే పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై, ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ అని రాసుకుంటాం. b by x square minus a. Sorry. ఓకే, బి బై ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పి అబవ్ ఈక్వేషన్ బి రెండు సైడ్లో కూడా లాగ్ వేసి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి. పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10. పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10 అన్నమాట. సో మనం ఈక్వేషన్ ఈ 8ని ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేసి రాసుకుంటే వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్, ఓకే, బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10 is px is equal to b by x square minus a. Okay.
ఓకే, ఇది అంతలోపల మీరు రాసుకుంటా ఉండండి, ఎరేంజ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్. ఓకే, ఓకే, okay. Now in equation, we got the equation 10. Okay, as on equation 10 అనేది px is equal to, that is the radial compressive stress is px is equal to b by x square minus c అని వచ్చింది అనమాట. మనం ఏం చేస్తామంటే substitute equation 10 in equation 7. Now substitute equation 10 అంటే px అన్నమాట. That is px in equation 7. మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 7 తెలుసు. ఈక్వేషన్ 7 వచ్చేసి సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ 2a. మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 10 అంటే ఏంటంటే పిఎక్స్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా పిఎక్స్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ అంటే ఏం, మనం ఇక్కడ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ, ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పిఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను. ప్లస్ 2a ఈక్వేషన్ 7లో పిఎక్స్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ 2a వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ 2aలో ఒక ఏ మనం తీసేసామంటే మనకి ఒక ఏ ఉంటుంది, అది ప్లస్ ఏ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ టు సిగ్మా ఎక్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి పిఎక్స్ అనేది రేడియల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. దట్ ఈజ్ పి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈక్వేషన్ 10. తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వచ్చిన పిఎక్స్ని మనకి ఈక్వేషన్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము పిఎక్స్ వాల్యూ. అప్పుడు మనకి సిగ్మా ఎక్స్ అనేది బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఐఎమ్ నంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ నంబర్ 11. సో ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి నంబర్ 10, నంబర్ 11. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ 10 అనే ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 10 అనేది ఏమిస్తుంది మనకి, ఈక్వేషన్ 10 which gives the radial pressure px, which gives a radial pressure px అన్న. ఓకే, మనకు ఈక్వేషన్ 11 అనేది మనకి ఈక్వేషన్ 11 which gives the hoop stress, ఓకే, హూప్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు మనము ఈక్వేషన్ 10 నుండి పిఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు, ఈక్వేషన్ 11 నుండి మనము సిగ్మా ఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు. సో దట్ ఈక్వేషన్స్ 10 and 11 are called the equations 10 and 11 are called Lam's equations. This is the important derivation. We derived it. Lam's equations. Okay. Equation derive the Lam's equation అంటే మనం ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, డెరివ్ చేసిన అంతా డెరివేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ నుండి మనము
పిఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత ఈక్వేషన్ 11 దట్ ఈస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ వచ్చిందో దాని నుండి మనం సిగ్మా ఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కూడా పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ఈక్వేషన్ 10ను తర్వాత సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ వచ్చిందో అది ఈక్వేషన్ 11. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. మన ఈక్వేషన్ 10 నుండి పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ నుండి పిఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత ఈక్వేషన్ 11 ఈ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఈ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ దాని నుండి మనము హూప్స్ టెస్ట్ కనుక్కోవచ్చు. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్. ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్స్ 2 parts ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. 1 part ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పిఎక్స్ దట్ ఈస్ పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ and another part is related to the sigma x, that is sigma x is equal to b by x square plus a. Okay, this is the Lamps equation. తర్వాత ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇవంతా మీరు నోట్ చేసుకొని తర్వాత మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ 10 11 ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఇదే if they ask to derive the Lamps equation అంటే then we have to do all the entire process what we are doing from till almost more than 1 hour. We started the class at 9:30, almost more than 1 hour taken to derive this Lamps equation. Okay, now okay, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈక్వేషన్ 10 11 అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. సో మనకి ఏం చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద కండిషన్స్. ఓకే, అది కూడా మనం ఏం చెప్పామంటే హూప్ స్ట్రెస్ అనేది రేడియస్ మారేటప్పుడు ఆ హూప్ స్ట్రెస్ వాల్యూ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం 2 conditions ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద వాట్ రేడియస్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్, యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ x value, that is radius value, then you can get the appropriate మనకి హూప్ స్ట్రెస్ వాల్యూ కానీ ప్రెజర్ ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కండిషన్స్ వచ్చేసి మనకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్ 10 వచ్చేసి మనకి ఏముంది, మనకి ఈక్వేషన్ 10 వన్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ద బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ. ఓకే, దీంట్లో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10 అనమాట. ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి ఏ అండ్ బి రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ కూడా మనము కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. కాన్స్టెంట్స్ ఏ అండ్ బి వీ హ్యావ్ టు ఒబ్టైన్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ఒబ్టైన్ బై ద బౌండరీ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్. పి అనేవి కాన్స్టెంట్స్. ఇవి obtained from the boundary conditions.
which are okay, A and B అనేవి రెండు కాన్స్టెంట్స్ obtained from the boundary conditions. ఎలా పెడతామంటే that depends upon the x value. For example, if we want at x equal to r1, okay, at x equal to r1, okay, అక్కడ px వాల్యూ ఎంత అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. px ఈక్వల్ టు pu, ఓకే, okay, that is the px equal to pu ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అనమాట. px అనేది ఇక్కడ pu అనేది ప్రెజర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్, pu అనేది ప్రెజర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ ఏమైతే ప్రెజర్ ఉందో దాని యొక్క ప్రెజర్ pu అన్నమాట. ఓకే, మనకి సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2, ఓకే, r1 అనేది ఇన్సైడ్ అన్నమాట. ఓకే, అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర మనకి ఆల్రెడీ ఎప్పుడు చెప్పాము, మనకి ప్రెజర్ అనేది జీరో ఉంటుంది. ఓకే, అవుట్ సైడ్ దగ్గర సర్ఫేస్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది జీరో ఉంటుంది. ఓకే, ఎట్ x ఈక్వల్ టు r2, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది జీరో ఉంటుంది. ఎట్ x ఈక్వల్ టు r ఇన్నర్ సర్ఫేస్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది ఈక్వల్ టు ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఇక్కడ మనము ప్రెజర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్, తర్వాత అవుట్ సైడ్ ప్రెజర్ వాల్యూ, సర్ఫేస్ వాల్యూ ప్రెజర్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద if you substitute these values, okay, we can find out the ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే అప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ, ఓకే, ఈ కండిషన్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే x ఈక్వల్ టు r1 దాని రిలేటెడ్ ప్రెజర్, x ఈక్వల్ టు r2 దాని రిలేటెడ్ ప్రెజర్, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఏ అండ్ బి కనుక్కుంటాం అన్నమాట. కాన్స్టెంట్స్, ఓకే, ఈ ఏ అండ్ బి కనుక్కున్న తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ మనం హూప్ స్ట్రెస్లో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ x ఈక్వల్ టు r1, ఓకే, r1 దగ్గర ప్రెజర్ అనేది ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది, x ఈక్వల్ టు r2 దగ్గర అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ ప్రెజర్ అనేది జీరో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాని నుండి మన కాన్స్టెంట్స్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనం సిగ్మా ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హూప్ స్ట్రెస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. లైక్ దిస్ వీ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, okay, now I will do one problem related to the thick cylinders. Good. After this class also just go through the textbook very keenly. Okay, I will even share the class notes. Okay, you just practice this derivation on your own. Okay, even after the class. Okay, know the problem. Okay, yeah, అన్ని డెరివేషన్స్ చేయడం ఆల్రెడీ. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. నోట్ ద ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ షేర్ చేశాను చూడండి. డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం, స్క్రీన్ మీద కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం హూప్ స్ట్రెస్. డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమం and minimum hoop stress across the section of a pipe 400 mm internal diameter and 100 mm thick. Okay, note down this problem. Okay, which is you are seeing on the screen now. Okay, number 1 problem.
determine the maximum and minimum hoop stress, okay, across the section of a pipe 400 mm internal diameter and 100 mm thick when the pipe contains a fluid, comma, when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square. Okay, determine the maximum and minimum hoop stress across the section of a pipe 400 mm internal diameter and 100 mm thick, 100 mm thick when the pipe contains a fluid, when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square, when a pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square, and also sketch the radial pressures distribution and also sketch the radial pressure distribution and hoop stress distribution across the section. Okay, note down this problem. Once again, I'm repeating. Determine the maximum and minimum hoop stress across the section of a pipe 400 mm internal diameter. Okay, 400 mm internal diameter and 100 mm thick, 100 mm thick, comma, when the pipe contains a fluid at a pressure of, when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square, 8 Newton per mm square. Okay, also sketch the radial pressures distribution, also sketch the radial pressure distribution and hoop stress distribution, also sketch the radial pressure distribution and hoop stress distribution across the section, across the section, across the section. Okay, across the section. Okay, now I'm solving this particular problem. Okay, right. Okay, right. Now note down the given data. Given data. So the given internal diameter, internal diameter 400 mm. So okay, internal radius, you can write internal radius is equal to 400 by 2, that is equal to 200 mm. Okay, which is R1. Okay. Thickness also given, thickness, okay, that is equal to 100 mm, 100 mm. Okay, మన external diameter వచ్చేసి, okay,
ఓకే, దాని థిక్నెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి 400 ప్లస్ థిక్నెస్ అనేది రెండు సైడ్ల లెంత్లో ఉంటుంది కాబట్టి 2 ఇంటూ థిక్నెస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 ప్లస్ 2 ఇంటూ థిక్నెస్. 400 ప్లస్ 2 ఇంటూ థిక్నెస్ 100 కాబట్టి మనకి ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అనేది 600 mm వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మన ప్రాబ్లంలో గివెన్ ద 400 mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చారు, దానికి థిక్నెస్ 100 mm కాబట్టి ఓకే, ఇంటర్నల్ డయామీటర్ 400 ఉంటుంది, థిక్నెస్ అనేది మనకి అలాంగ్ ద లెంత్ 2 సైడ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 400 డయామీటర్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ థిక్నెస్ కాబట్టి మనకి ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అనేది 600 mm అనమాట. 600 mm. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ కూడా ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో. ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఓకే కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఓకే, ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈజ్ 8 Newton per mm square. Okay, 8 Newton per mm square. This is the fluid pressure and giving symbol as PO. Okay, now we are going to apply the boundary condition. Boundary conditions. Boundary condition. Okay, boundary condition apply చేస్తున్నాం ఇక్కడ. At x అనేది ఇన్నర్ రేడియస్ R1 దగ్గర, x అనేది R1 ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, px అనేది ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి px అనేది POకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 Newton per mm square. 8 Newton per mm square. ప్రెజర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వచ్చేసి ప్రెజర్ ఆఫ్ PO కాబట్టి px ఈక్వల్ టు PO అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు మనం రేడియల్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. రేడియల్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. రేడియల్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్, రేడియల్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్ లాంప్స్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 10 ఉంది కదా, అది ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము. px is equal to b by x square minus a. ఓకే, ఇది ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. బౌండరీ కండిషన్ వచ్చేసి x ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ రేడియస్ R1 దగ్గర px అనేది PO వాల్యూ వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి 8 Newton per mm square సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనమాట. మన రేడియల్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ px ఈక్వల్ టు b by x square minus a. ఓకే, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేశాను లాంప్స్ ఈక్వేషన్లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈక్వేషన్ 1లో మనం we will apply the boundary condition. Now apply the boundary conditions. Apply the boundary conditions. ఇక్కడ మనం ఈ థిక్ సిలిండర్స్లో బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చేసేది బాగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ అప్లై ద బౌండరీ కండిషన్స్ టు ద ఈక్వేషన్ 1. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ 1లో మనం బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్? I'm writing those boundary conditions. The boundary conditions are first condition అన్నమాట. Condition 1. Yet x equal to R1. మనం ఆల్రెడీ రాసాం ఇక్కడ, సేమ్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఇంకొకసారి. x equal to R1 అంటే ఎంత? 200 mm. R1 అనేది 200 mm. అక్కడ px వాల్యూ ఎంత? ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఉందో అదే వాల్యూ ఉంటుందో. px ఈక్వల్ టు PO, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 Newton per mm square. అది నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్. ఒకటి x అనేది ఇన్నర్ సర్ఫేస్ దగ్గర రాసింది, నెక్స్ట్ అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ బౌండరీ కండిషన్ ఫర్ ద ఇన్నర్ రేడియస్. ఓకే, మీకు ఈజీగా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ వచ్చేసి ఎట్ x ఈక్వల్ టు R2. R2 అంటే ఏంది? అవుటర్ రేడియస్.
outer radius. ఓకే, at x ఈక్వల్ టు R2 అంటే ఎంత మనకు ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఎంత D2 అనుకుంటే ఇక్కడ R2 ఏం రాసుకోవచ్చు 600/2 కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 mm వస్తుంది మనకి. కాబట్టి R2 ఎంత 300 mm. ఓకే, ఈ 300 mm ప్రెజర్ ఎంత, అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర ప్రెజర్ ఎప్పుడు ఏముంటుంది 0 అని రాసుకుంటాం 0. ఓకే, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ దగ్గర దట్ ఈజ్ ఇన్నర్ రేడియస్ దగ్గర 200 mm ఉన్నప్పుడు రేడియల్ ప్రెజర్ అనేది ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి 8 mm. ఓకే, అవుటర్ రేడియస్ దగ్గర ప్రెజర్ 0 అనమాట. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ 300 mm దగ్గర ఇక్కడ అనమాట. నా ఈ కండిషన్స్ ఏదైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఓకే ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. నౌ substituting these boundary conditions. These అంటే ఇక్కడ 1 2 boundary conditions అన్నమాట. These boundary conditions in equation 1. What is that equation 1? Equation 1 అంటే మనకి ఇక్కడ px is equal to b/x² మైనస్ a. ఇది ఈక్వేషన్. దీంట్లో బౌండరీ కండిషన్ 1 2 సబ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం x ఈక్వల్ టు R1 అనుకో. R1 దగ్గర ఓకే ప్రెజర్ అంటే ఎంత px ఈక్వల్ టు p1 అనమాట. అప్పుడు px ఏం రాసుకోవచ్చు నేను, px అనేది 8 కాబట్టి ఇక్కడ నేను 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే 8 b/x అంటే ఎంత, x అనేది ఇక్కడ R1 అంటే ఎంత 200, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x అనేది ఇక్కడ కూడా రాస్తాం మీకు ఈజీగా ఉండడానికి. x ఈక్వల్ టు 200 mm కాబట్టి ఇక్కడ 200 సబ్స్టిట్యూట్ 200 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు మైనస్ ఏ. ఓకే, దెన్ ఇదేం చేస్తాం ఈ ఈక్వేషన్ అనేది రాసుకోవచ్చు. 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. 200 స్క్వేర్ చేస్తామంటే 40,000 ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. 40,000 మైనస్ ఏ. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని రాసుకుంటాం. 2. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బౌండరీ కండిషన్ ఉంది కదా, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎట్ x ఈక్వల్ టు R1 200 mm, అక్కడ px అనేది 8 కాబట్టి ఈ 200 mm px ఈక్వల్ టు అదే మనకి 8 అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b/40,000 మైనస్ ఏ అని వచ్చిందనమాట మనకి. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ మీరు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఎట్ x ఈక్వల్ టు R2 అంటే R2 అంటే ఎంత 300 mm, px వాల్యూ ఎంత 0, 300 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1లో సేమ్ మళ్ళీ. ఓకే, మీరు అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ గివెన్ ఈ పార్ట్ ఏరియా వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, ఈ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ బాగా నీట్గా సాల్వ్ చేసుకున్నారంటే మీరు ఈ థిక్ సిలిండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఈవెన్ థిక్ సిలిండర్స్ కన్నా కంపేర్ చేసుకుంటే థిక్ సిలిండర్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా నాట్ దట్ మచ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ డీరివేషన్స్ నీట్గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో నీట్గా సాల్వ్ చేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఈవెన్ వెరీ ఈజీ టు get good marks in internal examination as well as the external examination. Okay, the main thing anta kuda how many number of problems and how many textbooks you are referring. Okay, how you are learning the concept, that is very important thing always. Okay, so మనకి ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఆ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి
equation 2, that is 8 is equal to b by 40,000 by a అన్నమాట. నౌ అదే మనం బౌండరీ కండిషన్ 2 కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే if you substitute like x equal to 300 mm, substitute x equal to 300 mm and px అనేది 0 ఉంటుంది కదా. ఈ రెండు కూడా ఈక్వేషన్ substitute these values, substitute these values in equation 1 అంటే ఇక్కడ అన్నమాట, ఈ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 మన ఈక్వేషన్ 1 అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాం మీకు ఈజీగా ఉండడానికి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. px by ఈక్వల్ టు b by x స్క్వేర్ మైనస్ a. ఇక్కడ మనం ఏం చేసి px వాల్యూ అంటే ఏం రాసుకుంటున్నాం, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x అంటే ఎంత, 300, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 300 స్క్వేర్ మైనస్ a. ఓకే, నాకు ఏం ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, 0 is equal to 300 స్క్వేర్ ఏం రాసుకోవచ్చు, 90,000 వస్తుంది. 90,000 మైనస్ a. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఓకే, ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఓకే, నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ subtracting equation 3 and 2. Subtracting equation 2, 3 from మనం ఏం చేస్తున్నామన్నా, we are going to subtracting ఈక్వేషన్, ఇది ఈక్వేషన్స్ 2, 3 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే సబ్ట్రాక్టింగ్ ఈక్వేషన్ 3 ఫ్రమ్ 2. ఈక్వేషన్ 3 ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 2లో తీసేస్తామంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఫ్రమ్ 2. ఎందుకంటే మనము బి వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఇచ్చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ 2 చేసినామంటే అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 8, ఎందుకంటే 8 మైనస్ 0 8, తర్వాత b by 40,000 మైనస్ b by 90,000 అన్నమాట. ఓకే, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మనం సాల్వ్ చేసామంటే మనకి విల్ గెట్ b వాల్యూ. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి, then we'll get the b value as 5,76,000 వస్తుందన్నమాట b వాల్యూ. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేసామంటే b వాల్యూ వస్తుంది. ఆ b వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 5,76,000 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ bని మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b ఈక్వల్ టు దిస్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. ఈ b వాల్యూని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం ఏ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే అది బౌండరీ కండిషన్ px ఈక్వల్ టు b by x స్క్వేర్ మైనస్ c ఉంది కదా, వన్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్లో x ఈక్వల్ టు 200, px ఈక్వల్ టు 8, x ఈక్వల్ టు 0, x ఈక్వల్ టు 300, px ఈక్వల్ టు 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే చేసి రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఆ ఈక్వేషన్స్ మనం ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 2లో నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే మనకి b అనేది 5,76,000 వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఈ వచ్చిన ఈ bని మనము ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, okay, okay. Now what you have to do is substitute the value of
substitute the value of b is equal to, substitute the value of b is equal to 5,76,000 ఏమైతే వాల్యూ వచ్చిందో సబ్స్టిట్యూట్ ఓకే 5,76,000 ఓకే ఈ వాల్యూ మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 3 అంటే ఇదన్నమాట. దట్ ఈస్ 0 is equal to b by 90,000 minus a. This is the equation 3. దీంట్లో ఏం చేస్తారు, ఈ b వాల్యూ అనేది 5,76,000 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, దెన్ 0 is equal to 5,76,000 by 90,000. ఓకే, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇక్కడ ఏ అని. ఓకే, ఈ ఏ పక్క పోయిందంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. ఏ బై 5,76,000 బై 90,000 వస్తుంది. ఓకే, దాని నుండి మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఏ వాల్యూ అనేది 6.4 వస్తుంది. 6.4. ఓకే, ఏ వాల్యూ అనేది మనకి 6.4 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, నేను జస్ట్ ఒక 5 minutesలో ఈ ప్రాబ్లం అయిపోగొడతాను. ఆ తర్వాత మిగిలిన సమ్ పార్ట్ ఏంటంటే అది మన ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హూప్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. అది మాత్రం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేసుకుందాం. ఓకే, ఇంతటితో మనకు ఏ వాల్యూ వచ్చింది. ఏ వాల్యూ వచ్చి 6.4 అన్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం ఓకే ఈ ఏ వాల్యూ substitute the values of a and b in Hoop stress equation. హూప్ స్ట్రెస్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ హూప్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్లోకి ఈ ఏ అండ్ బి వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట. హూప్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ ఏముంది మనకి, సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ బి అంటే బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బి వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, 5,76,000. ఏ వాల్యూ వచ్చి 6.4. ఈ రెండు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఇప్పుడు మనకు 2 different కండిషన్స్. ఆ 2 కండిషన్స్ అంటే సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎట్ ఇన్నర్ రేడియస్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 200 mm దగ్గర కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, సిగ్మా ఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ 200 దగ్గర కనుక్కోవాలి. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నమాట. ఇక్కడ బి వాల్యూ అంటే ఎంత, ఎక్స్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో బి బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఇక్కడ బి ఎంత 5,76,000. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, ఎక్స్ ఎట్ మనకి 200 అన్నమాట. 200 స్క్వేర్ ప్లస్ 6.4 ఇస్ ద ఏ. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసామంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 200 దగ్గర సిగ్మా ఎక్స్ అనేది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 20.8 వస్తుందన్నమాట. 20.8 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, మనకేం చేస్తామంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఏబి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. ఏబి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తామంటే మనం సిగ్మా ఎక్స్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే అప్పుడు ఈ బి వాల్యూ, ఏ వాల్యూ, ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి సిగ్మా ఎక్స్ అనేది 20.8 అనేది వచ్చింది. సేమ్ లైక్ దట్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ we even do it for the ఓకే మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ సేమ్
ఆ సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఏం చేస్తాము 300 మాత్రం మార్చేసారంటే అప్పుడు మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 300 mm. ఓకే, మనకి అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఓకే ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి. సేమ్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి సిగ్మా ఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 300 mm దగ్గర కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకి ఈక్వేషన్ తెలుసు ఆల్రెడీ సిగ్మా ఎక్స్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ. ఓకే, బి వాల్యూ తెలుసు 5,76,000. తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 300 స్క్వేర్, ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 6.4. దీన్ని సాల్వ్ చేసామంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 300 mm దగ్గర మనకు సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఎంత వస్తుందంటే 12.8 న్యూటన్ పర్ mm². దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఒకటి పిఎక్స్ రిలేటెడ్ ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్, ఇంకొకటి ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ టు హూప్స్ టెస్ట్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బౌండరీ కండిషన్లో ఏ రేడియస్ దగ్గర దాని యొక్క ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకుంటే రిమైనింగ్ థింగ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్నర్ రేడియస్ దగ్గర ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ అయితే దాని వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర 0 తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, ఓకే, you can ask me, otherwise you can leave the class. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు, లేకపోతే మీరు లీవ్ కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ లిజనింగ్ టు మై క్లాస్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. ఓకే.